Miss, हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस. आपण आज या व्हिडिओमध्ये 9th स्टँडर्ड मधील मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 मधील ट्रायंगल या चॅप्टर मधील जो लास्ट प्रॉब्लेम सेट आहे, प्रॉब्लेम सेट 3 पाहणार आहोत. पण या पार्टचे आपण 2 व्हिडिओ केलेले आहेत. आज आपण पहिल्या पार्टमध्ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 पर्यंत सॉल्व्ह करणार आहोत आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लास्ट पार्ट पाहणार आहोत. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा. धन्यवाद. प्रॉब्लेम 3. Yes. Now today we see problem set 3, that is the based on that triangle. See the question number first. Choose the correct alternative answer for each of the following question. आता आपल्याला प्रत्येक प्रॉब्लेम सेट मध्ये पहिला क्वेश्चन हा MCQ असतो, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला आन्सर सॉल्विंग करून फाइंड आउट करायचा आहे ऑप्शन. सी द फर्स्ट वन. If two sides of triangle are 5 centimeter and 1.5 centimeter, then the length of its third side cannot be. क्वेश्चनचा मीनिंग समजून घेऊ आपण. ट्रायंगलच्या दोन साइड्स दिले. One side is 5 centimeter and second one is 1.5 centimeter. And here we have to compare it with the third side. Third side शी comparison करायचं आहे. Which is cannot be. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू ही येऊ शकत नाही. आता इथे 4 ऑप्शन दिले. The sum of lengths of two sides of a triangle is always greater than the third side. ही प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे ट्रायंगल मध्ये कोणत्याही दोन साइड्स आपण विचारात घेतल्या तर त्या दोन साइड्सची ऍडिशन ही त्या थर्ड साइड पेक्षा मोठी असते. ठीक आहे. आता इथं जर आपण ऍडिशन केली तर ऍडिशन किती येईल पहा बरं. 6.5. 6.5. 6.5. हा, मग ही ग्रेटर दॅन पाहिजे. 6.5 ही मोठी पाहिजे. पण आता इथं चारही ऑप्शन पाहिले तर आपण काय झालं, चारही ऑप्शन हे 6.5 पेक्षा लहान आहेत. मग अजून एक प्रॉपर्टी आहे. आता यांचा डिफरन्स फाइंड आउट करायचा. द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द डिफरन्स बिटवीन दी लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स. आता ह्या दोघांचा लेंथ पहा बरं. व्हॉट इज द लेंथ? Difference between the length of the two sides? 3.5. 3.5. Okay. आता 3.5 पेक्षा greater असेल. Means which option is correct here? 3.5 पेक्षा तो smaller one पाहिजे. पहा. Yes. See now. What is the property? The sum of lengths, two lengths. The sum of means S1 and S2 is always greater than S3 is the first property. Okay. And the difference of the two sides is always less than the third side. Is always, the difference is always less than the third side. आता इथे पहा बरं. 5 and 1.5. If we take the difference between them, then the difference is 3.5. Okay. And 3.5 पेक्षा लहान असणारी लेंथ कोण आहे? तर ऑप्शन नंबर डी. Means our answer is 3.4 centimeter. See the next one. In triangle PQR, if angle R is greater than angle Q, then आता ट्रायंगल PQR मध्ये angle R is greater than angle Q. If we see here, consider triangle PQR. Okay. Angle R is greater than angle Q. Means which statement is correct here? 4 options are given. If we see in figure, the side opposite to angle R
R is a greater, means opposite to them, means this first side PQ is greater than the side opposite to angle Q, which is a PR. Means which option is correct here? कोणता ऑप्शन करेक्ट येईल? बोला. P. Option B. Option Option C. PQ. PQ is greater than PR. Which option is correct here? PQ ही मोठी साइड असते. ऑप्शन B. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी आहे. ठीक आहे. मीन्स दिस इज अवर करेक्ट आन्सर. सी द थर्ड वन. In triangle TPQ, angle T is given, angle P is given. Which of the following is the true statements? 4 statements are given here. See here. We consider again here triangle TPQ. TPQ. Okay. The measure of angle T is 65 degree. And measure of angle P, this is a 90 degree. Means just like figure is right angle triangle. Okay. Then which of the following statement is true? आता इथे अँगल T हा 65 आहे, अँगल P हा 90 आहे. मग साइड्स कंपेअर करूया आपण. अँगल Q हा किती असेल? व्हॉट इज द थर्ड अँगल? Teacher, angle P 95 है. इट इज 95. Yes, ma'am. Okay. It is a printing mistake. Okay. Typing mistake. Here is a 95. Means this angle is obtuse angle. See, angle P is 95. Angle T is 65. Then what is the measure of angle Q? Angle Q किती असेल? 30 degree. How it is 30? It's sum of 3 angles of triangle is It's a 40 degree. See, the 40 degree. addition of both angle is 160 degree. Yes. Then what is the measure of angle Q? 20 degree. Yes, correct. 20 degree. 20 degree असेल. Measure of angle Q is 20 degree. Then we have to write the sides. Angle P is greater. Okay. Means which side is greater? Side opposite to P. QT. QT or T. PQ. TQ. Yes. QT or TQ is greater. Then which is the second angle? 65 is greater or 20 is greater? 65 is 65. Angle T is greater. Then see which side is opposite to angle T. TQ. PQ. Okay, PQ. And last one means PQ is greater than which side is remaining here? Opposite to angle Q is TP. TP. Is TP. Okay. See, आता हे आपण comparison find out केलं. Then from this comparison we find the option. Which option is correct here? कोणता ऑप्शन करेक्ट दिसतो पहा बरं. ऑप्शन बी. ऑप्शन बघा. विच इज द करेक्ट आन्सर? ऑप्शन बी. ओके. कारण इथं आता ऑप्शन बी. हा तर कम्पेअर केलं तर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. देन वन मोर. ओनली 3 MCQs आर गिवन हिअर. 3 MCQ आहेत. आता तुम्ही पहिल्या MCQ मध्ये जरासं अजून कन्फ्युजेबल असाल. आपल्याला क्वेश्चन काय सांगितलंय पहा. द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कॅनॉट बी म्हणजे नकोय. आता इथं मी काय म्हणलं की S1 and S2 is always here. This difference is, see, S1 and S2 means the difference between the two sides is always less than the third side. Addition असेल तर ती थर्ड साइड पेक्षा ग्रेटर असेल. जर आपण डिफरन्स घेतला तर तो डिफरन्स थर्ड साइड पेक्षा हा छोटा असतो. आता इथं आपल्याला 4 ऑप्शन दिले. मग थर्ड साइड डिफरन्स आपला मगाशी किती आला होता इथे? What is the difference between them? 3.5. 3.5. मग 3.5 पेक्षा ती साइड मोठी असणार.
ओके, म्हणजे कुठला ऑप्शन करेक्ट असू शकतो? म्हणजे ती साईड, द थर्ड साईड, इट मे बी 3.8, 4.1, 3.7. पण क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय? द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साईड कॅनॉट बी, म्हणजे ही असू शकणार नाही. आपल्याला त्या डिफरन्स पेक्षा मोठीच पाहिजे. मग इथं एकच ऑप्शन आहे बघा, 3.4 इज लेस दॅन 3.5, म्हणून इथं आपला ऑप्शन डी करेक्ट आलेला आहे. आलं का? डाऊट समजला का तुमचा? फर्स्ट क्लिअर झाला का? हो. Okay. Then we see the second example. See, triangle ABC is isosceles in which AB is congruent to AC. Segment BD and segment CE are the medians. Show that BD equal to C. आता क्वेश्चन दिलेला आहे आपल्याला, क्वेश्चन मध्ये फिगर नाहीये. ओके, सो फॉर दॅट फर्स्ट वी ड्रॉ हिअर फिगर. आता आपल्याला आयसोस्केलस ट्रायंगल तयार करायचं. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ आयसोस्केलस ट्रायंगल? आयसोस्केलस टू साइड्स आर इक्वल. कोणत्या दोन साइड्स इक्वल दाखवायच्यात आपल्याला? AB and AB and B. okay, means this AB and this AC, both sides are equal. Then see again, segment BD and segment CE are the medians. We know the meaning of median. Median आपण कोणाला म्हणतो? We see the meaning of median in theory part. What is median? Yes, anyone? The segment joining Yes. X and the And the midpoint midpoint of Yes, opposite. is called as median. Okay, BD means the median is drawn from the vertex B. D means we have to understood here, point D is the midpoint of AC. ओके, म्हणजे इथं आपण पॉइंट डी घेतला, पण हा डी जो पॉइंट आहे, हा डी पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. Then CE is also median, means we draw from vertex C on AB. That vertex is here E. We join here CE. Okay, means AE and BE are again equal here. See, I am giving the identical marks, but here I am taking all that identical marks are same. What is the reason of this? मी सगळीकडे आयडेंटिकल मार्क्स सारखं घेतले, म्हणजे याचा अर्थ काय होईल की AD, CD, AE सगळे पार्ट इक्वल आहे. का बरं असं मी घेतलं असेल? AC तिच्या आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे म्हणजे yes, अँगल AB आणि AC दोन्ही सेम आहेत. सेम आहे, करेक्ट ना. बघा, इट इज आयसोस्केलस ट्रायंगल, मीन्स AB इज कॉन्ग्रंट टू AC इज गिवन हिअर. हे दोन साइड्स कॉन्ग्रंट आहेत, म्हणजे त्यांचं जर मेडियन आपण मिड पॉइंट जर घेतला तर मिड पॉइंट पासून होणारा सेगमेंटचा पार्ट सुद्धा हा इक्वल आहे, म्हणून मी चारही ठिकाणी आयडेंटिकल मार्क्स घेतले. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे पहा बरं. व्हॉट टू प्रूव्ह? BD दिसतीये? BD येस, is BD दाखवते. ओके, BD इज कॉन्ग्रंट टू CE. हे दोन सेगमेंट आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहे. आता क्वेश्चनचा मीनिंग समजला. आता क्वेश्चनचा पार्ट आपण गिवन मध्ये घेऊ. वी राईट हिअर, ट्रायंगल ABC is isosceles triangle. Isosceles triangle where AB is equal to AC. This is given. Again, what is given here? See, sec BD and sec sec CE CE median. are the medians. हे दोन medians आहेत. ठीक आहे, आता प्रूफ काय करायचं आहे? शो दॅट. टू शो, व्हॉट टू शो? That is BD is congruent is equal to CE. आता मला सांगा, सी दिस BD and CE. आता मी अपोजिट डायरेक्शनला तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो. BD and CD both are the segments, but these both segments are the side of the triangle. Then you have to tell me the name of that triangles whose BD and CE are the sides. मोबाईल म्यूट करा.
सांगू शकाल? बीडी आणि सीई ह्या कॉन्ग्रंट दाखवायच्या आहेत, पण ह्या कोणत्या दोन ट्रायंगलच्या साइड्स असणार आहेत? Triangle BBC. EBC. BBC. से अगेन. C. बीडी. Triangle B. C. बीडी. Triangle BDC and triangle EBC. 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 C. ओके, ठीक आहे. आता हे दोन जर पेअर तुम्ही सांगितली तशी घेतली तर ती आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवावी लागेल. आपला क्वेश्चन काय बघा बरं, दोन साइड्स कॉन्ग्रंट कधी असतील? ज्यावेळी दोन ज्यावेळेस दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट असतात. बरोबर आहे. आता हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट असण्यासाठी आपल्याला त्यांचे 3 or 2 कॉम्पोनंट्स हे आपल्याला इक्वल दाखवावे लागतील. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला हे दोन ट्रायंगलच्या पेअर्स मिळतात भरपूर. बघा, ट्रायंगल ADB आणि ट्रायंगल AEC या दोन ट्रायंगल मध्ये देखील BD आणि CE साइड आहेत. पुन्हा ट्रायंगल BEC आणि ट्रायंगल BDC मध्ये सुद्धा त्या साइड्स आहेत. पण आपल्याला अशी सुटेबल पेअर घ्यायची आहे की ज्या ठिकाणी आपण हे दोन्ही ट्रायंगल बाय युझिंग टेस्ट वी हॅव टू शो दॅट दे आर कॉन्ग्रंट. म्हणजे आपल्याला इझिली ते दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रंट दाखवायचे. या हेतून आपल्याला दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर करायचे आहेत. वी आर टेकिंग इन कन्सिडरेशन 2 ट्रायंगल्स. आता कोणते दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर करणार तर पहा, इथं मी ते ट्रायंगल सेपरेट घेते इथं. ओके, सी हिअर इज B, हिअर इज A and here is D. Another one triangle we take just like here. Which is that pair? See, here is A, here is E and here is C. त्याच ट्रायंगल मध्ये जे दोन ट्रायंगल पाहिजेत ते मी वेगळे केलेत बघा. येते का लक्षात? बघा, आता ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये BD आणि CE ह्या सेगमेंट आहेत. म्हणजे जर आपण हा ट्रायंगल फर्स्ट कन्सिडर केला आणि हा आपण सेकंड कन्सिडर केला तर आपल्याला हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट दाखवता येतात का? पहा बरं. हो. दाखवता येतील? ओके ओके. सी, आता पहा, आपण फर्स्ट ABC ट्रायंगलचा विचार करू. व्हॉट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC? Isosceles. Isosceles. ओके, मीन्स इज इक्वल टू AC. ठीक आहे. आता इथे जर आपण AB ची हाफ घेतली, हाफ ऑफ AB इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC. AB ची हाफ आणि AC ची हाफ ही सुद्धा इक्वल असणार आहे. मीन्स हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. आता फिगर मध्ये पहा बरं, हाफ ऑफ AB काय असेल? ती BE पण असू शकेल किंवा ती AE पण असू शकेल. ओके, पण आपण जे दोन ट्रायंगल कन्सिडर केले त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला सेगमेंट घ्यायचे. मग इथं मी आन्सर काय लिहू? हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AE. येस, करेक्ट, AE AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. आता हाफ ऑफ AC घ्यायचं AD. AD पण येईल आणि CD पण येईल, पण आपल्याला दोन ट्रायंगल हे कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत. त्या एमने आपण इथं AD घेतो. मीन्स इट इज कॉन्ग्रंट विथ AD. मीन्स AE इक्वल टू AD. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अगेन पहा, दोन साइड्स कधी कॉन्ग्रंट असतील? ज्यावेळी दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रंट असतील. दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रंट करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही ट्रायंगलचा विचार करावा लागतो. म्हणून मी इथं सेपरेट दोन ट्रायंगल दाखवलेले आहेत. त्या दोन ट्रायंगल मध्ये आपण आता कन्सिडर करू. So we write here, in triangle ADB and triangle AEC. आता हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहे. मला सांगू शकाल कशा प्रकारे आपण हे कॉन्ग्रंट दाखवू शकणार आहोत? 2 सेक्स ज्या वरती आपण घेतलं ना सेग, त्याच खाली पण घेऊ शकतो ना. कुठल्या? तर AB इज इक्वल टू AC आणि AE इक्वल टू AD. Wait. Say AB is equal to or is congruent with say AC. याला रिझन काय लिहायचं?
इट इज गिवन. गिवन. येस. ठीक आहे. आता तुम्ही AB इज कॉन्ग्रंट टू AC. सो आय एम गिव्हिंग हिअर आयडेंटिकल मार्क्स. पुढे अजून काय सांगता येईल बघा बरं. अजून कुठली सांगता येईल? से Say BD is AE. congruent. AE is congruent with say AD. 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 आता बघा आपण ट्रायंगल ADB पहिला घेतलाय. मग ADB ची सेगमेंट आपल्याला पहिल्यांदा सांगायची. म्हणजे आपल्याला इथं काय करावं लागेल? से AD. yes. AD. AD is congruent with say AE. AE. का? तर आपण इथे इक्वेशन सेकंड तयार केलेलं आहे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ठीक आहे. आता बघा परत मी याला आयडेंटिकल मार्क दिला. कोणत्या टेस्टने आपल्याला दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट दाखवता येतील? SAS. SAS. येस. मग कोणता अँगल राहिला आपल्याला इथे दाखवायला पाहिजे? कॉमन अँगल ए. कोणता? अँगल ए. Angle BAD. बघा आता तुम्ही टेस्ट मला काय सांगितली? SAS टेस्ट सांगितली. म्हणजे साईड नंतर येणारा अँगल आणि अँगल नंतर येणारी साईड. आता आपण दोन साईड दाखवल्या म्हणजे लिहिताना पण आपल्याला त्या सिक्वेन्सनेच लिहावं लागेल. म्हणजे जी फर्स्ट साईड दाखवली त्याच्यानंतर आपण अँगल मेन्शन करायचं. सो वी राईट हिअर अँगल BAD is congruent with angle CAE. ओके किंवा EAC. रिझन काय येईल याला? इट इज अ कॉमन अँगल. कॉमन अँगल. तो कॉमन अँगल आहे. Common. ठीक आहे. आता कॉमन अँगल आहे, साईड आहे, म्हणजे दोन ट्रायंगल हे कॉन्ग्रंट आहे. मीन्स ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रंट विथ ट्रायंगल. आता करस्पॉन्डन्स व्यवस्थित सांगायची आपल्याला. पहा ए ला अँगल ए आहे म्हणून घेतला. AB ही कोणाला कॉन्ग्रंट आहे? AC ला. AC. AC. म्हणजे इथं सेकंड पेअर मध्ये करस्पॉन्डन्स काय येईल? AC. E. Correct? Means triangle ABD is congruent with triangle ACE by SAS test. SAS टेस्ट मुळे हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत. आता दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट आहेत याचा अर्थ काय? करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रंट असतात. बरोबर आहे. आता टू शो मध्ये बघा BD इज कॉन्ग्रंट टू CE दाखवायचं आहे. BD जर करस्पॉन्डिंग आपण इथं BD साइड घेतली तर BD ला करस्पॉन्डिंग साइड काय येईल? CE. So we write here. CE. Yes, say BD is congruent with say CE. Reason काय येईल? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. Congruent. ओके. Triangle. दोन सेगमेंट कॉन्ग्रंट आहेत म्हणजे त्या इक्वल सुद्धा असतात. सो वी राईट हिअर BD इक्वल टू CE. BD इक्वल टू CE. Now we see question number 3 from problem set 3. In triangle PQR, if PQ is greater than PR, see in figure, the segment PQ is greater than PR, this is given, and the bisectors of angle Q and angle R intersect at point S. Means QS is a bisector of angle PQR and RS is a bisector of angle PRQ. हे given आहे. Then show that. काय show that करायचे पहा. SQ is greater than SR. तर आपल्याला ही जी SQ आहे ती SR पेक्षा मोठी आहे हे प्रूफ करायचं. म्हणजे आता क्वेश्चन मध्ये पहिल्यांदा PQ. Q is greater than Greater
than sec. हा, मोबाईल म्यूट करा. Then bisectors. Bisectors of angle and intersect at point X. आपल्याला given आहे. To show ब्रेक होतोय. होय तर आवाज ब्रेक होतोय. टू शो मध्ये आता काय लिहिता येईल आपल्याला? SQ is greater than SR. yes, SQ greater than SR हे आपल्याला दाखवायचं. आपल्याला गिव्हन जे आहे त्या गिव्हनची हेल्प घेऊन आपल्याला टू शो पर्यंत आन्सर आणायचे. तर गिव्हन मध्ये काय असतं? PQ इज ग्रेटर दॅन PR म्हणजे ट्रायंगल PQR चा विचार करावा लागेल. is greater PQ is greater than PR. बरोबर आहे. तर sec PQ is greater than sec PR म्हणजे याच्याशी रिलेटेड आपण अँगल पेअर सुद्धा घेऊ शकतो. आता इथे sec PQ is greater means which angle is greater? बोला, कोणता अँगल इक्वल येईल? Angle Q is greater than angle R. PQ च्या अपोजिटला कोणता अँगल येतो? Angle Q. नीट पहा. PQ च्या Angle R. अँगल आर. अँगल R. Yes. Angle R. Angle PQ is greater than angle आता PQ. PQR बरोबर आहे. मीन्स अँगल PRQ is greater than angle PQR. आता हे अँगल ग्रेटर आहे. आता बघा SQ आणि SR रिलेशन दाखवायचं आहे. SQ कोणाच्या अपोजिटला आहे सांगू शकाल? SR. SQ ही सेगमेंट कोणत्या अँगल अँगल SRQ च्या अपोजिटला आहे. अँगल. ओके, अँगल आर. अँगल आर म्हणून चालणार नाही आपल्याला, कारण अँगल आर म्हणजे व्हर्टेक्स आर पाशी 3 अँगल्स तयार झाले म्हणून आपण 3 लेटर्स मध्ये नाव घेणार. अँगल SRQ SRQ सेक QS QS च्या अपोजिटला आहे. SRQ हा अँगल आर चा हाफ आहे आणि आपण अँगल आर घेतलाय मीन्स half of angle PR is greater than half of angle PQR. आपण हाफ का घेतलं कारण SQ आणि SR रिलेशन आणि हे रिलेशन शो दॅट करण्यासाठी SQ च्या अपोजिट जो अँगल R आहे, जो अँगल SRQ आहे, हा अँगल SRQ हा अँगल R च्या हाफ आहे म्हणून आपण इथं दोन्हीकडे हाफने मल्टिप्लाय केले. आता बघा हाफ ऑफ PRQ हाफ ऑफ अँगल PRQ या अँगल R चा कोणता अँगल हाफ SRQ आहे. येस, angle SRQ is greater than half of angle PQR.
PQ ऑपोजिटला आता पहा हाफ कोणता अँगल घ्यावा लागेल आपल्याला? QR. SQ. अँगल SRQ म्हणजे हा अँगल SQR पेक्षा आहे. मी दाखवलेत आणि इथं एकच लाईन दाखवली म्हणजे अँगल SRQ इज ग्रेटर दॅन अँगल SQR. ओके, मग आता इन ट्रायंगल SQR बाय युजिंग विच प्रॉपर्टी, थेरम वापरावा लागेल किंवा प्रॉपर्टी वापरावी लागेल सांगा? बाय युजिंग इनइक्वालिटी. बोला. Inequality of height and Inequality of angle. equality of side and angle. कंपॅरिझन करणार आहे बाय युजिंग इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करणार आहात. कोणता अँगल पहा? अँगल SRQ ग्रेटर दॅन अँगल SQR. हे इक्वेशन फर्स्ट आहे. ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. आता SRQ ग्रेटर आहे म्हणजे SRQ च्या अपोजिटला कोणती सेगमेंट आहे? पहा फिगर मध्ये ट्रायंगल SQR या ट्रायंगल मध्ये अँगल SRQ च्या अपोजिटला कोणती सेगमेंट दिसते? SQ. Correct. SQ is greater than SQR च्या अपोजिटला कोणती सेगमेंट येते? Yes. बरोबर आपल्याला शोध हेच करायचं आहे का? Q is greater than SR and here also proof. SQ is greater than SR. SR. Yes. Means for this example we are taking the help of the property of inequality of angles of a triangle. काय डाऊट आहे का? बोला, काय डाऊट असेल तर विचारा. ओके, ठीक आहे. मग आपण नेक्स्ट मॅम ते परत सांगा ना. बाय युजिंग अँगल SRQ त्याच्या पुढचा ऐकून कुठं म्हणतेस? आवाज नाही ऐकू आला क्लिअर, पुन्हा विचार. By using inequality to angle triangle property त्याच्या आपल्याला ट्रायंगल दिसतो SQR. आता इथे आपण फर्स्ट इक्वेशन मध्ये काय प्रूफ केलं? हा अँगल इज ग्रेटर दॅन अँगल SQR. बरोबर आहे? अँगल R इज ग्रेटर दॅन अँगल Q. R च्या अपोजिटला साइड कोणती येते? R च्या अपोजिटला SQ साइड येते. बरोबर आहे? आणि अँगल Q च्या अपोजिट SR. इथं काय घेतलं? SRQ च्या अपोजिट सेगमेंट आणि SQR ची अपोजिट सेगमेंट. SQ is greater than SR. Okay? See the question number 4. In figure, point D and E are on side BC
ऑफ ट्रायंगल एबीसी. पॉइंट डी आणि पॉइंट ई हे डीसी वर आहेत, आपल्याला फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे. सच दॅट BD means this segment BD is congruent with CE. BD CE शी congruent आहे. And AD is congruent with AE. हे पण आपल्याला आयडेंटिटी दाखवलेलं आहे. Then show that triangle ABD म्हणजे लेफ्ट साइडला जो ट्रायंगल तयार झाला आहे तो ट्रायंगल ACE हा जो राईट साइडला तयार झाला त्या ट्रायंगलची कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं. बघा आता दिलेला क्वेश्चन आपण गिवन आणि टू फाइंड ABC set BD is equal a congruent set CE. Again, set A if we say A हे आपल्याला एवढं गिवन आहे. टू शो काय करायचं, we have to show that here ABD is congruent with triangle ACE. हे दोन ट्रायंगल फर्स्ट मॅम तुमचा दाखवलेला आवाज ब्रेक होतो. तर हे दोन्ही ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. ठीक आहे, आता दोन्ही ट्रायंगलचा विचार करा आणि कोणती टेस्ट वापरता येईल बघा बरं आणि सांगा मला जरासं. बोला. मॅम ते खूप फास्ट बोलतात. मॅम तुम्ही टीचर fast तुमचा आवाज बोलताय. व्यवस्थित नाही येते. व्यवस्थित नाही येत मॅडम तुमचा आवाज. जी पहा फिगर मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, हा ट्रायंगल आहे ABD जो लेफ्ट साइडला आहे त्याला मी फर्स्ट ट्रायंगल कन्सिडर केलं. ठीक आहे, हा फर्स्ट ट्रायंगल ACE हा जो सेकंड ट्रायंगल आहे आता दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत म्हणजे आपण टेस्टची हेल्प घेणार. मग आता या फिगर मध्ये आपल्याला AD is congruent to AE हे गिवन आहे, BD is congruent to CE हे सुद्धा गिवन आहे. टीचर मग कोणत्या टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील? SAS. ठीक आहे, आता तुम्ही SAS टेस्ट म्हणली म्हणजे S म्हणलं तर AD सेगमेंट येणार आणि BD येणार. मग AD आणि BD च्या मध्ये जो अँगल तयार आहे हा angle means this ADB is we have to show that this angle is congruent with this angle. आपल्याला या अँगलची दाखवावं लागेल. म्हणजे अँगल ADB हा अँगल AEC आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचा आहे. मग तो कसा दाखवता येईल याचा विचार करावा लागेल. ठीक आहे, मग त्यासाठी आपण कन्सिडर करावं लागेल. We consider here in triangle ADE. ट्रायंगल मध्ये काय गिवन आहे इन ट्रायंगल ADE? मार्क्स ने आपण दाखवले. AD is congruent to yes, AD is congruent to AE. हा, मग हा ट्रायंगल कोणता आला हे गिवन आहे, बरोबर आहे.
isosceles triangle आहे. Means if two sides are congruent, then its opposite angles are also congruent. So we take the angle opposite to AD. AD च्या आपला कोणता angle येतो? Angle AD. Even with angle, आता AE च्या opposite ला कुठला आला? ओके, angle DE का? Converse of isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. ठीक आहे, म्हणजे आता हे दोन अँगल्स इक्वल आहेत. बघा आता दोन अँगल्स इक्वल आहेत म्हणजे मी इथं आयडेंटिकल मार्क दाखवतो. तीन फिगर अँगल ADB plus angle ADE is equal to addition. फिगर मध्ये बघून सांगा. अँगल ADB and angle ADE या दोघांची ऍडिशन किती आहे? 180. अजून एक 180 डिग्री. 180 डिग्री. येस येस. अँगल AEC is plus angle Angle ADE is equal to 180 degree. Angles in a linear pair. Angles in a linear pair. दोघांची ऍडिशन 180 आहे म्हणजे दोघांची ऍडिशन इक्वल आहे म्हणजे ऍडिशनच आता आपण इक्वल दाखवणार. मीन्स वी राईट हियर अँगल AB plus angle ADE equal to angle AEC angle AED. दोघांची सेम आहे म्हणून दोन्ही इक्वेशन आपण दाखवले. आता दोन्ही इक्वेशन मध्ये आपण जे इक्वेशन तयार केले त्या दोन्ही साइडला अशी एक पेअर आहे की ती कॉन्स्टंट दाखवली आपण. AED म्हणजे हा अँगल. This angle AED is a congruent with angle ADE. या अँगलची इक्वल आहे. फिगर मध्ये पण दाखवलं आयडेंटिकल मार्क्स ने आणि आपण इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पण केलं. इक्वेशनच्या साइडला जर दोन अँगल्स असतील तर ते दोन्ही अँगल्स कॅन्सल होतील. म्हणजे इथं आपल्याला मिळालं अँगल ADB is equal to angle AEC. याला सेकंड कन्सिडर पहा. हा जो अँगल आहे हा अँगल AEC या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट दाखवतो. मग आपल्याला ही अडचण आली होती बरोबर आहे की नाही. SAS टेस्टसाठी हे अँगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे होते. आता आपण त्या दोन अँगलचा विचार करू. इन अँगल ADB and triangle AEC. आता मला सांगा हे दोन ट्रायंगल म्हणजे जे फिगर मध्ये अँगल फर्स्ट आणि सेकंड दाखवलेला आहे हे दोन्ही ट्रायंगल आपल्याला
कॉन्ग्रंट दाखवता येतील का? दाखवता येतील का? बोला. येस, say congruent with say AE. हा, ठीक आहे. पुढे अँगल ADB is congruent with angle AEC from second. क्वेश्चन सेकंड मध्ये सांगितलेलं आहे दोन आहेत. आता पुढे sec B is congruent with sec EC. हे आपल्याला गिवन आहे. बघा बरं, AD sec EC and BD आणि हे दोन अँगल्स इक्वल आहे. मीन्स वी राईट हियर ट्रायंगल BD is congruent with triangle ACE. हे दोन कॉन्ग्रंट येतील, पण मला सांगावी लागेल. बाय विच टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट? कोणत्या टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट असतील? बोला. बाय S ओके, टेस्ट नुसार दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट दाखवा. आणि हेच आपल्याला इथं विचारलं होतं. वी हॅव टू शो दॅट हियर triangle ABD is a congruent to triangle ACB. आज आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त क्वेश्चन नंबर 4 पर्यंतच एक्झाम्पल पाहणार आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओला आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.